Okay, children, we'll move on. This is my third video in this chapter, Motion in a Straight Line. Today's new topic is xt, vt, at graphs for motion along a straight line. Graphs plot ಮಾಡೋದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ in mathematics ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, right? So what are graphs here for motion along a straight line? Why they are useful? And different types of graphs ನೋಡೋಣ. Before that, what did we learn in the previous two classes in this chapter? In last two classes, we introduced some basic terms we will be using through the entire mechanics and also other areas of physics in general. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೀಡ್, and rate of displacement, velocity, and their type of speed, uniform speed, average speed, variable speed. When speed is varying, we find average, total distance covered by total time taken. Similarly, velocity, their velocity displacement by time, rate of displacement. Rate of ಅಂದರೆ with respect to time, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಡಿಡಿಯು. And its types like uniform velocity, average velocity, variable velocity. When velocity is variable, we find average. Net displacement by total time taken. And sometimes velocity itself will be changing. When velocity is changing, we call it acceleration. When velocity is changing, we call it acceleration. Very useful term, acceleration, because ನೀವು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್, ಫೋರ್ಸ್, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ acceleration. By measuring its acceleration and mass, we can estimate how much effort you have applied in producing a certain change. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ನ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವಾಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ರೇಟ್ ಆಫ್ change of velocity, change in velocity with time. There too you learnt about types, ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವಾಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್? Rate of decrease in velocity. Rate of decrease in velocity is called negative. When you throw a ball up, velocity decreases regularly, negative acceleration. When you drop a ball down, as it falls, increases its speed. That is positive uniform acceleration. Best example for uniform acceleration. ಅಂದರೆ constant change in velocity with time. Every second or every moment ಒಂದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸಲರೇಷನ್, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಸಲರೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ moving on, today students will learn another important topic is quite important as far as graphs concerned. Graphs, ನೀವು not only in physics, almost all subjects come across graphs at different stages.
ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆರ್ mainly for understanding the nature of change. In economics, graph is plotted to decide change in inflation, deflation, economic growth. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಟೈಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಎಷ್ಟು, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಎಷ್ಟು, ಆ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೇಂಜ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಓವರ್ 100 years, ಲಾಸ್ಟ್ 100 years ಫ್ರಮ್ 1900 to 2020 ಅಥವಾ 2000. ಆ ಥರ ಪ್ರತಿ 10 yearsಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು. ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚೇಂಜೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಮ್ ಡಾಟಾ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಾಟಾ ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲಿ. ಅಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ನ ತೋರಿಸಿರ್ತೀರ. ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗಳು ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವೆರಿ ಈಸಿ, ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಅದು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಹೇಳೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್? ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ಗ್ರಾಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿತ್ತು ಬಾಡಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್. ಆ ಥರ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು. ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್? ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಟಿ ಫಾರ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ನು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನಿಂತಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ನೇ 0 ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸು, ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಹೈವೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೈಸೂರು, ನೀವು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ 0 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ಮೈಲ್ ಅಥವಾ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಸ್ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 kilometers ಅನದರ್ ಸ್ಟೋನ್, 3 kilometers ಅನದರ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ 1 2 ಬರೀತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು 3 kilometers ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್, 4th ಸ್ಟೋನ್, ಹೀಗೆ ರಿಟರ್ನ್. ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ನೀವು ಕ್ಲಾಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್, 10 seconds 10 minutes 1 kilometer, 20 minutes 2 kilometers, 30 minutes 3 kilometers, ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಸೇ ಕಾರ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೈವೇ ಫ್ರಮ್ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಟು ಮೈಸೂರು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೈವೇ ಇಲ್ಲ, ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈಸೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೈವೇ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಇಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಅ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 0. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 kilometer ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತು, 2 kilometers ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತು, 3 kilometers ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತು, ಹೀಗೆ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮು, ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಟಾ, 2 ಡೇಟಾ, ಒಂದು
ಡೇಟಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್. ದಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತೋ, ನಿಂತಿತ್ತೋ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತೋ, ಹೋಗ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತೋ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೂವೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಸೊ ನಿಧಾನ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ, ಸ್ಲೋ ಫಾಸ್ಟ್, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಕಾರ್ ಜೊತೆನೇ ಓಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೀವು. ಈ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರ ನೀವು? ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವೆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ along y-axis, time along x-axis, we plot a graph. ಹೇಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ y-axis, ಟೈಮ್ನ x-axis ತೊಗೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಡ್ರಾ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಗೆಟ್ ಅ ಕರ್ವ್. ದಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ xt graph when the positions x of a moving body along a straight line are known at different instants of time t. A graph of positions x along y-axis and time t along x-axis. Capital Y ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ x-axis ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕು. Such a graph is known as position time graph. What's position time graph? ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ y-axisಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಟೈಮ್ನ x-axis ತೊಗೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. xt ಗ್ರಾಫ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಆಟ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, KR ನಗರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈಸೂರು. ನೋಡಿ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಬಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೂವೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಸೆ 10 o'clock. 10 o'clock ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸೆ 2 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಆರಿಜಿನ್ ಅದೇ, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ 0, ನೀವು ಮೂವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. 2 minutes ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮೂವೇ ಆಗಿಲ್ಲ, 0 ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. 4 minutes ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮೂವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. 6 minutes ಮೂವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. 8 minutes ನೋ ಮೋಷನ್, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಬಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಾಫ್? ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Graph sheet we have in your hand. This is capital x-axis along which you take time t in seconds or minutes. So ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀತೀರೋ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿನಿಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಸೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸೋ ಮೀಟರ್ಸೋ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2, 4, 6, 8, 10 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, 12. ಇಲ್ಲಿ 2, 4, 6, 8, 10, 12 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಟೈಮು ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. 2 minutes ಆದಮೇಲೂ ನೀವು ಮೂವೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ.
4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲ, 5 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್, 8 10 ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೂವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ನ ಹಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ತೀರ, ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸೇ ತೋರಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಬರೀ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೂವೇ ಆಗಿಲ್ವೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 4 6 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 6 8 10 ಈ ಥರ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಶೋ ನೋಡಿ 2ನಲ್ಲಿ 2 ಹೋಗಿದೆ ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಮೂವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಪ್ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೇನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್, at a distance some 4 kilometers, right? ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಬಸ್ಸು ಒಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದೆ, ಆರಿಜಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅದೀಗ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡಿದಾಗಲೇ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ. 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಸ್ ಹೊರಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಟ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 4 ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 4 ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ವೇ, ಇಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್. Now it is not at the origin but at a distance 4 kilometers. So the line is just parallel to the x-axis. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? It has not changed its position all the time. It is at rest only. 4 ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ನೀವು ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ 3-4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Now let us suppose the velocity be 2 meters per second and it start from the origin. ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟೋರಿನೇ ತಗೋಣ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ KR ನಗರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 0. ಬಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾಫು ಆರಿಜಿನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇದು, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಾಫಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ changes you need to do here for analyzing motion using a graph. ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ದಿ ಸೇಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೀವು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 2 meters per second, ಸರಿನೇ? ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವೇ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ, ರೈಟ್? ಈಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, 0 ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 2 meters per second. ಹಾಗಾಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್? ನೋಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ
ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಟಿ, ವಿ ಈಸ್ ಟು. ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ 1, ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಝೀರೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಇಂಟು 0 ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಯಿತು. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಮ್ನ 1 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಆವಾಗ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಮೀಟರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಮು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? 2 ಇಂಟು 2 ದಟ್ಸ್ 4 ಮೀಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 2s are 4. ನೀವು ಟೈಮ್ನ 3 ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಸೊ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 2 ಇಂಟು 3 ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ನೀವು 3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 6 ಆಯಿತು, 3 2s are, ಬಿಕಾಸ್ 3 2s are. 4 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4 2s are 8. ಹಾಗೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 5 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 5 2s are 10. 6 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 6 2s are 12 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. Now we have to show these points, time and x position in the graph sheet. First of all, this is the graph sheet ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜು 1-2-3 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ 1ನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈಗ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟಿಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಉದ್ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಥಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಹೀಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ 10 ಬಾಕ್ಸಸ್, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಲೈನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಕ್ ಲೈನಿಗೆ, ದಪ್ಪ ಇರೋ ಲೈನಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ. ಅದು ನೀವು 2 ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ 2 ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟೈಮ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೇಳಿ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ವೇರಿಯಬಲ್. ಚರ ಸ್ಥಿರ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೈಮು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ 2 ಥರ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಅವಲಂಬಿಸೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸು, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓ ಇದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 3 4 5 6 7 8 9 ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಐ ಮಾರ್ಕ್ ಈಚ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 2. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 4 6 8 ತೊಗೋಬೇಕು. ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ 2 4 6 8 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 4 ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಟೇಕ್ 2 4 6 8 ರೈಟ್. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. 2 4 6 8 ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೋದು. ವರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 0 2 4 6 8 ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಫ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ 2 4 6 8 ತಗೋಬೋದು. ನೀವು ಉದ್ದ ಬರೀತೀನಿ ಸಾರ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ 1 2 3 ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2 4 6 ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 2 0 ಇಂದ 2 ಸೇಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 6 8 10 12 14 16 18. ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಕೇಲ್ ಅಳತೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ನಾನು 1 2 3 4 5, ಇನ್ನು 2 4 6. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಇಯರ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಸ್ಕೇಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ 10 ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದಕ್ಕೆ 20 ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಹಂಗೆ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೋಡಿ, 0 to 1 1, 1 to 2 1, 2 to 3 1, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಂದೇ ಇದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 to 2 2, 2 to 4 2, 4 to 6 2, ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0, ಅಂತ ಇದು ಓದೋದು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ 0, ಅಂದರೆ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, 2 ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. 1, 2 ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ 1 ತೊಗೋಬೇಕು, ಪೊಸಿಷನ್ 2 ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 1, 2 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು. ನಾನು ಲೈನ್ ಬರ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ವೇ. ಪ್ರತಿ 10 mm ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 1 cm ಥಿಕ್ ಲೈನ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2ಗೆ ನೋಡಪ್ಪ, 2ಗೆ 4 ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 2, 4 ನೀವು 2ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಬನ್ನಿ, 4ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಬನ್ನಿ. 2, 4 ನೆಕ್ಸ್ಟು 3, 6 ನೆಕ್ಸ್ಟು 4, 8 ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 4, 10, 4, 8, 6, 12, 6, 12, 5, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. 1, 2, 3, 4, ಇದು 5, ಇದು 6, 7, 8 ಹಂಗೆ ಬರೀತೀರ. 5, 10, 6, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ. ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, 1 or 2 ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಲೈನ್ ಬರೀತೀರ. ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ವೈ ಚೇಂಜಸ್. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈ 1, ವೈ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈ 2. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 to 3 1 ಇಂಟರ್ವಲ್. 2ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಇದೆ, 3ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು. ಏನು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದೆಷ್ಟು? 1, 1, 1, 1. ಇಲ್ಲಿ 2, 2, 2, 2 ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 1 ಚೇಂಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ 2 ಚೇಂಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್? ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ನ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 6, 12, 5, 10 ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಇದು ಓ, ಇದನ್ನು ಎ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಬಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯಿತು. ಎಂಥ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಇದು 10 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10. ಇದು 5, 10 ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಏನು? ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಫ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಸಹ ತೊಗೊಂಡೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರೇ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಆವಾಗ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋ ಥರ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಾ? ಎಸ್, ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಎಸ್, ಏನು ಹೇಳಿ? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎ ಬಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆದು ಓ ಬಿ, ಓ ಎ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಓ ಎ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಎ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಎ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್?
ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ತಾನೇ? 0 ಇಂದ 10. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಬಿ? 0 to 10. 0 ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಹೀಗೆ 0 to 10. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 10 - 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. 10 - 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹಾಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೇರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ 4 ಇಂದ 10 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಇಂದ 10, ಅವಾಗ 10 - 4 ಬರೀತೀರ. ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 5 - 0, ಆವಾಗ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೆಂತು x2 - x1 ಥರ, y2 - y1 ಥರ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 10 - 0? 10. ವಾಟ್ ಈಸ್ 5 - 0? 5. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 5/10? 5 2s. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೇನು ಬಂತಪ್ಪ? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2? ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? 0 to 10 ಏನದು? ಮೀಟರ್ಸ್. 0 to 5 ಏನದು? ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಸೊ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಂತ? ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಥರ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್, ಇಳಿಜಾರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರು ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟು, ಎಷ್ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೆಂತು. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು. ಹೈಟ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಹೈಟ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವೈ ಚೇಂಜ್, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೀವು ಸ್ಲೋಪ್ನ ಏನು ತಗೋಬೋದು? ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ದು ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವಿ ಟಿ, ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್. ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಾಡಿ ಜೊತೆ ಓಡೋಗಿ ನೀವೇ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಡೇಟಾಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಡೇಟಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೂಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವಿರೋ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಸುಮಾರು ದೂರ ನಿಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೂವೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವಿರೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಏನು ಹೇಳಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಗ್ರಾಫು, ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ? ತುಂಬ ಈಸಿ, ರೈಟ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Children, one more very small change I am showing you now. ಏನು? ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ, ಏನು ಲೆಟ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಟ್ ಆರಿಜಿನ್ದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಲೆಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂದ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ಮೀಟ್ರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5, 4, 4 ಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಕರೀತಾರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನೀವು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂದ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು? 4 ಮೀಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಅದನ್ನ x0 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x0 4 ಮೀಟರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ v ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x/t, x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು v/t. ವಿ ಟಿ
ನೋಡಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಟಿ, ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. ಝೀರೋ ಟೈಮಿಗೆ ಝೀರೋ ಟೈಮಿಗೆ ಟೈಮ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ 4 ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ 4. ಟೈಮ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗಲೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ದೂರ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಟಿ. ಟೈಮ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಶುರುವಾದಾಗಲೇ 4 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಆ 4 ಮೀಟರ್ನ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 2 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, 4 + 2 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 4ನ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಮೀಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 8, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 12, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 16, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 20, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 24. ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಈಗಿನ ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೀವು 18ವರೆಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಶುರುವಾದಾಗಲೇ 4 ಮೀಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು 4 + 2 6 ಆಯಿತು. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮುಂದಕ್ಕೆ 8 ಆಯಿತು. 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ 10 ಆಯಿತು. ನೋಡಿ 3ಗೆ 10, 3ಗೆ 12 ಅಲ್ವಾ, 4 + 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10, 12, 14, 16 ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ನೀವು 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇನಿಷಿಯಲಿ 4 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ 2 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 2 ಮೀಟರ್, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ 4 ಮೀಟರ್, ಆ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೇ 4ಇಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಬಾಡಿ ಆರಿಜಿನಿಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಬರೆಯೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತಿರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಟಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಟಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 2 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋದರೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ 4 ಮೀಟರ್, 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ 6 ಮೀಟರ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಅದು ಇದು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟು, ಬೇರೆರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋದು. ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಒಂದೇ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹಿಂದಿನ ಥರನೇ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಶುರುವಾಗಿರೋದು ಆರಿಜಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ CET ನೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ CET ನೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. 5th ಒನ್, ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್. ವಿ ಟಿ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಇಂದು ವಿ ಟಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ನೋಡೋಣ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 2 ಥರ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ACC.N ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ACCE ಎಲ್ಲಿ RATAN. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಲೆಟ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿ 0. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಯು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟು 0 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆರಿಜಿನಿಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಸ್ಕೇಲ್ನ ಅದೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. 2 4 6 8 ಬರೆಯೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಟೈಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟು ಡಿರೈವ್ ಎನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಚಾಪ್ಟರ್ 2ನಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ S ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ut ಪ್ಲಸ್ ½ AT ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಗೊತ್ತಲ್ವ ಇದು? ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಯೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು.
ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ u0 ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0, ಬಸ್ಸು ರೆಸ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಹೋಗ್ತಾ 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 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 2 ಇರೋದು, 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ 4, 6, 8 ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ದೇರ್ಫಾರ್ S ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ AT² ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಹಾಫ್ AT². ಈಗ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಈಗ ಟೈಮ್ನ 0 ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆವಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು x0 ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. x0 ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? 0. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 0 ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಟೈಮ್ನ 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಟೈಮ್ನ 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ S ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅದು x1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ t ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ u0 ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ A2 T1 2 1 ಹೋಯಿತು, 1² ಈಸ್ 1. ಹಾಗಾದರೆ T1 ಆದಾಗ S ಎಷ್ಟು? 1. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಎಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಟೈಮ್ 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 2 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಂಟು 2² ನೋಡಿ, 2 1 ಹೋಯ್ತಿದ್ದು, 2² ಈಸ್ 4. ಸೊ ನಾನು 0 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ 0 ಬಂತು, 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ 2 ಬಂತು, 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ 4 ಬಂತು. ಅಲ್ಲ, 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ 1 ಬಂತು, 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ 1 ಬಂತು, 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ 4 ಬಂತು. ರೈಟ್? 2ಗೆ 4. ಈಗ 3 ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 0ನ ಇದು ರಬ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟೈಮ್ 3 ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ S ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ A 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್². ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ 3². ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ 3²? 9. ಸೊ 3 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 9 ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ 4 ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್, S ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಈ u0 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ A2 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ 4². ವಾಟ್ ಈಸ್ 4²? 16. ಸೊ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 16 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು T5 ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. T5 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ S ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 2 ಇಂಟು 5². 5² ಈಸ್ 25. ಸೊ ನಾನು 5 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ 25 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಂದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ 1 to 2 1 interval, 2 to 3 1 interval, 3 to 4 1 interval. ಬಟ್ ವೇರಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಒಂದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟರ್ವಲ್? 1. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. 1ಗೆ 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4, 2ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ 1 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 + 5 9, 5 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 9. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 1. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ 25 ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೈ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೇಗೆ? ನಾನು 4 6 8 ಹಾಕೋಬೋದು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 5 10 15 ಆ ಥರನೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಡು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈವನ್ ಬಂದಿದೆ. 5ನೇ ಹಾಕೋಣ. 5 10 15 20 25 ಇಷ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 4 8 0 to 4 4 to 8 12 ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಂದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೊಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ 4 4 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. 16 20 25 24 28 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಸೊ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 0, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, 1. 4 4 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1, 1 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸಣ್ಣದು ಪಾಯಿಂಟು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 2, 2 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 2, 4. 2, 4 ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಈ ಲೈನ್ ನೇರ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3, ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 3, 9. 3, 9 ಈ 8ಗಿಂತ 1 ಭಾಗ ಮೇಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ 4 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? 3, 9.
ನೆಕ್ಸ್ಟು 4,16 ಹೋಯಿತು. 16 ಅಂದರೆ 15 ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. 4,16 ಹಿಂಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 5,25. 24ಗಿನ ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ 5,25 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಹೀಗೆ 25 ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಸು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಕರ್ವ್ ಇದು ಕರ್ವ್. ಮೊದಲಿಂದ 2 ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸು, ದಿಸ್ ಅ ಕರ್ವ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಹೋಗ್ತಾ 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 ಬಾಡಿ ಸ್ಪೀಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ? 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. 3ಗೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ 8 ಇತ್ತು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಪೊಸಿಷನ್ನು 3ಗೆ ಎಷ್ಟು? 9. 4ಗೆ ಎಷ್ಟು? 16. 5ಗೆ ಎಷ್ಟು? 25. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ 5 XT ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಮೇ ಬಿ 6th one ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಅ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವೇ, 0 ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30 ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಹೈ ಸ್ಪೀಡು 30 ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ 0 ಆರಿಜಿನು, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನೀವು 2 ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ದಾಗ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, 6 seconds, like this. ಈಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಟಿ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ S = ut + ½ at², ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥರ ಈ ರಿಲೇಷನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ರಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತದು. ಈಗ u 0 ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ u was 0 ಬಟ್ ನಾವು ನಾಟ್ 0. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ t 0 ಆದಾಗ ಎಸ್ನು 0 ಆಗಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ 0. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ t 1 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. t 1 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸ್ 1ಗೆ ನೋಡಿ. u ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 30 ಇದೆ. 30 × 1 ಪ್ಲಸ್ ½ ಇಂಟು a, ವಾಟ್ ಇಸ್ a? -2 ಇಂಟು t ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೋಣ. ಅನಿಸ್ತದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ S = ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಟೈಮ್ 1 ಆದಾಗ 30 × 1 30, 2 ಹೋಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಎ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, -2 ಇಂಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 2. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 1 × 1 1 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 29. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 29 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಟೈಮ್ 2 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇದು. ಟೈಮ್ 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ದಿ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ = ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ S? 30 × 2 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎ, ನೋಡಿ ½ a -2 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ t 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಬರೀತೀರ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್. ನೋಡಿ 30 × 2 = 60, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 2 × 2 = 4, y 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 60 - 4 ಈಸ್ 56. ಹಾಗಾದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 seconds 56 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಟೈಮ್ನ 3 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಟೈಮ್ನ 3 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಟೈಮ್ t = 3. ಟೈಮು 3 ಆದರೆ
3, ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ದಿ 30 ಇಂಟು 3 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಬರೀತೀರ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 33 ಇಸ್ 90 minus 2 plus minus 3 3 is 9. So it becomes 81. So for 3 it's 81. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಫೋರ್ತ್ ಅಟೆಂಪ್ಟು T4 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. T4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30 ಇಂಟು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 30 4 120 ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಯಿತು, 4 4 16, that's equal to 120 minus 16, that is 4, right? 2 1s 0, 104 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 104. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಈಗ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇ. ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ 1 2 3 4 5 ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 20 30 40 ಆ ಥರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವೀಗ, ಯಾಕಂದರೆ 100ವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನೀವು 1 2 3 ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಉದ್ದ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ 2 3 4 5 6 7 8 9 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತದೆ, 10 ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 10 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಝೀರೋಗೆ ಝೀರೋನೇ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ 29 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ 30. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 56 ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 60 ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಮಧ್ಯೆ ತಗೊಳ್ತೀರ ಹೀಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 81 ಅಂದರೆ 80ಗಿನ ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 80 ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ 100 ನೋಡಿ, 104 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಲೆಸ್ ಆರ್, ಇನ್ನೂ ಲೆಸ್ ಆರ್, ಹಾಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 29, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. 29 ಇಲ್ಲ, ಅದು 29 ಇಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 30 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು 17 ಇದೆ. 29 17 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸು ನೀವು 20 + 1 21 + 4 25 ಆಯಿತು, 25. ಹೀಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ರೈಸಸ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಬೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮ್ಮರಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ, ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಗಿವ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಕಡೆ ಟಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸು, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೋ ಸಮ್ 3-4 ಟೈಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟಿ ಎಕ್ಸು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೀಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಫು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್, ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನೀವು ಏನೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಸೇ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇನ್ನು ನೀವು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ದೇರ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್
ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರ, ಅವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫೇ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಲೈಕ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀರ, ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿಲ್ಲ. ಟೋಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬಂದರೆ, ನಂಬರ್ 1 ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಎನಿ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಮೂವ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮಾನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಸು, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ವಿಲ್ ನೋ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿತ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್.